Good evening. Okay, guys, welcome everyone in the class. Gaurav, Mansi. Okay, welcome everyone. Am I audible to all of you? Arya, Nidhi, Vaibhav. Yes, sir. Okay, Vedhu, Vilas. Okay, guys, do one thing. Just write down in the chat box. Okay, because if there are Sir, your sound is breaking. okay, okay. 1 minute. Okay, hello guys. Am I audible? Yes, sir. Okay, okay, okay. Okay, sorry for the disturbance. Actually, there was some issue. Okay. Okay, so guys, uh, okay, let me share the screen first, and you guys just tell me if the screen is visible or not. Huh? Just write in the chat box, okay, whether it is Sure, visible or not. screen is visible. Okay, it is visible now. Okay, all right, all right. Okay, so this was your figure 8 lesson that we started in the last lecture. Okay, so in this lecture, last lecture, okay, we studied that what is Dakshinayan, what is Uttarayan. Okay, when it occurs and how it occurs. आपण हे कसं घडतं ते पण बघितलंय. आणि दक्षिणायन म्हणजे काय, उत्तरायण म्हणजे काय, we have studied all about that. Okay, and I asked you for the revision of all the things that we have covered. So we have covered up to this point, right? We have studied about perihelion, aphelion. Okay, and after that we studied about this. Okay, we studied this figure thoroughly in details. Okay, cycle of seasons, equinoxes and solstices. So we have studied this, and I told you in the last class also that this topic is somewhat difficult to understand. Okay, so multiple revisions are very important. Okay, and you have to just try read it and try to relate it with the image. Okay, these two images were given here, right? This is 8.2 and 8.1. So basically, based upon these two images, we studied cycle of seasons. Okay, कोणत्या वर्षाच्या कोणत्या काळामध्ये कोणत्या भागामध्ये समर असतो आणि कोणत्या भागामध्ये विंटर सीझन असतो आणि तो का असतो हे पण आपण बघितलं.
त्यानंतर आपण बघितलं पेरिहिलियन म्हणजे काय, when there is a lowest distance between or the smallest distance between earth and the sun, it is perihelion. So we also studied the what is the condition of or what is the location of south pole and north pole, okay, when it is at the perihelion position. And we have studied that what is the location of south and north pole again when it is aphelion position, okay. And we have studied that distance is कमी जास्त आहे, okay, 152 million kilometers and 147 million kilometers. Okay, so guys, I hope you have studied this. Yes. Have you gone through this? Yes. Okay, so you must have some queries, right? तुम्हाला काही doubts असतील, so you can ask me these doubts, okay? So anybody having any doubt regarding the topic that we have covered in the last class, okay? Yes, sir. Yes, Mansi, Gaurav, Darshana, not Darshana, okay, this is Chinmayi Pawar, okay, okay, sorry. Huh? Hello, Okay. sir. Nidhi Bhopi, Saket, okay, Vaibhav Randive, Vedev Thamke. Okay, welcome everyone in the class, and I hope you have gone through the this topic that we have covered. And now we are going to take the next topic. Okay, आपण त्याच्या पुढचा टॉपिक घेणार आहोत. So shall we start that topic? Okay, Mansi, what type of doubts you have? Hello, Sir, you can write down here. Huh. Okay, okay. sir, I have doubt about perihelion and aphelion. Okay, okay. Actually, perihelion and aphelion is a position of Earth. Okay, we already know that the Earth revolves around the sun, right? But it is not in a circular orbit. We have studied that also. एकदम सर्क्युलर किंवा वर्तुळाकार मार्गाने पण अर्थ सनभोवती रोटेट होत नाही किंवा रिव्हॉल्व होत नाही, तर तो मार्ग आहे elliptical marg, okay, it is elliptical orbit. So while revolving around the sun throughout the year, okay, we already know that it takes 1 year to complete one revolution around the sun, okay, to the earth. पृथ्वीला सूर्याभोवती एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी किती वेळ लागतो? जवळपास 1 वर्ष. मग या 1 वर्षामध्ये 2 पोझिशन अशा येतात, ओके, की ज्यावेळी पृथ्वी आणि जो काही सूर्य आहे आपला सन आणि अर्थ यांच्यामधलं जे अंतर आहे ते एकतर कमी असतं आणि दुसऱ्या वेळी एकतर खूप जास्त असतं. मग ज्यावेळी अर्थ आणि सन या दोन्हींमधलं अंतर जेव्हा मिनिमम असतं, ओके, देर इज अ मिनिमम डिस्टन्स, ओके, and there is also time given, that is first week of January. जानेवारीच्या फर्स्ट वीक मध्ये प्रत्येक वर्ष it is for every year that the distance between earth and the sun is minimum. So this position of the earth is called perihelion position, okay. And in the figure 8.2 it is given also that it is 147 million kilometers. But on the opposite hand, on the other hand, there is one situation, okay, when there is a maximum distance between earth and the sun, okay. Why this distance is less or more? It is because it is an elliptical orbit, okay, it is not a circular. If it is circular, then throughout the year there will be the same distance between earth and the sun. But because of the elliptical orbit, at one time, that is in the first week of the January, there is a minimum distance, and in the first week of July, okay, जेव्हा 6 महिने होतात त्यानंतर म्हणजे जुलैचा फर्स्ट वीक येणार, ओके, तर त्यावेळी अर्थ आणि पृथ्वी मधला सन मधलं जे डिस्टन्स आहे ते मॅक्सिमम असतं. सो इट इज 152 किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर, सॉरी, ओके. सो दिस पोझिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एपिलियन. सो बेसिकली ह्या 2 पोझिशन्स आहे, ओके, आणि ह्या पोझिशन और इलिप्टिकल ऑर्बिट कंप्लीट करत असताना येतात, ओके, 6 महिन्यांनी. So do you understand what is perihelion, what is aphelion, Mansi? Yes, sir. Okay, okay. So shall we proceed ahead? Yes. Okay, okay, okay. Okay, let me check your comments, chat. Okay.
Okay, Srushti Randive, sorry, yeah, actually your name is showing Vaibhav here, that's why I called you. Okay, no issue. Okay, so guys, next topic is, so we have studied this figure, that is 8.2. We have studied perihelion, we studied aphelion. Okay, and we have studied when there is a position of perihelion. Okay, when there is position of perihelion, then in the northern part of the earth, म्हणजे जो काय नॉर्थ पोल आहे त्या ठिकाणी विंटर असतो आणि जो काय साऊथ पोल आहे त्या ठिकाणी समर असतो. सो व्हाय दिस इज सो? बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड अराउंड इट ऍक्सिस. Okay, this is the reason behind that. And when earth is in aphelion position, there is summer in the north hemisphere and there is winter in the southern hemisphere. So up to now we have studied up to this. Okay, till now we have studied up to this. So now let's see the explanation for this. हे काय होतं आपण बघूयात. Okay, as the earth revolves around the sun, the equator receives perpendicular rays on 2 days in a year. Okay, तर काय जेव्हा अर्थ रिव्हॉल्व होत असते सनच्या अराउंड, तर तेव्हा दोन वेळा असे येतात. ओके, पूर्ण इयर मध्ये 2 दिवस असे येतात की त्या दिवशी सनरेज, okay, sun rays are perpendicular to the equator. Means we know the position of equator here. You can easily see this figure 8.3, that is equinox days. Equinox days म्हणजे काय? समान दिवस आणि समान रात्र. Okay, तर you can see sunrise here with the blue color and you can see equator. So you can easily see that these sun rays are perpendicular to it. Okay, to the equator. म्हणजे एकदम 90 डिग्री मध्ये ते त्या इक्वेटर वर पडतात. ओके, but this happened 2 days, okay, or 2 times in a year. This condition occurs on 21st March and 23rd September. मग ही कंडिशन केव्हा येते तर 21 मार्च मध्ये आणि 23rd सप्टेंबर मध्ये. ओके, ऑन दिस डे बोथ द पोल्स आर ऍट द सेम डिस्टन्स फ्रॉम दिस सन. तर या दोन वेळी काय असतं की सन आणि अर्थ या दोन्ही मधलं डिस्टन्स हे कॉन्स्टंट ऑलरेडी असतं, परंतु जे काय पोल्स आहे तर ते पोल्सचं डिस्टन्स पण कॉन्स्टंट असतं, कारण या ठिकाणी अर्थची तुम्हाला टिल्टेड पोझिशन आढळून येत नाही. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स. मग दिस यालाच म्हटलं जातं इक्विनॉक्स म्हणजे समान दिवस आणि समान रात्र. थोडक्यात याचा अर्थ असा आहे की वर्षातून 2 दिवस असे येतात की त्या दिवशी दिवस आणि रात्र समान असते. ओके, समान काय असते तर इक्वेटरवर जे काही सनरेज आहे ते परपेंडिक्युलर पडतात आणि जे काही पोल आहे साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल किंवा नॉर्दर्न हेमिस्फिअर आणि साऊदर्न हेमिस्फिअर या दोन्हींचाही डिस्टन्स सन पासून एकदम सेम असतं. ओके, यू कॅन सी नॉर्थ पोल ऍट द पोल डायरेक्शन अँड साऊथ पोल ऍट द डाउनवर्ड डायरेक्शन. But in case of the perihelion and aphelion, okay, what happens? It is a tilted position of the earth. So that's why the northern pole is away or is near to the sun, or southern pole is away or near to the sun. Okay, so this is called as the equinox. The illuminated and dark portions of all the parallel including the equator are shown in the figure. इथे फिगर मध्ये तुम्हाला काय केलेलं आहे? इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिस्कॉर्न. ओके, हे दिलेलं आहे तुम्हाला. तर इल्युमिनेटेड रिजन म्हणजेच ज्या भागावर सूर्याचा प्रकाश पडलेला आहे, तर पृथ्वीच्या अर्ध्या भागावर इथे तुम्ही सूर्याचा प्रकाश पडलेला दिसू शकता, आणि जो काय बॅक साइड आहे पृथ्वीचा ज्या ठिकाणी सूर्यकिरण पोहोचू शकत नाही तर तो पार्ट आहे डार्क पोर्शन. ओके, so these both the portions are parallel to each other. Okay, illuminated and dark portions of all the parallel including the equator are shown in the figure. Okay, in the figure the circle of illumination divides all the parallel from the north pole to the south pole equally. तर गाइस तुम्हाला माहित आहे की आपण पृथ्वीवर एक मेरिडियन्स आखलेले आहेत. ओके, 0 डिग्री पासून तर 360 डिग्री पर्यंत मेरिडियन्स आखलेले आहे, आणि 0 to 180 असे अर्थचे 2 पार्ट होतात. ओके, जेव्हा आपण 0 to 180 डिग्री पर्यंत म्हणतो तर त्यावेळी 2 पार्ट होतात. तर तुम्ही बघू शकता की हे जे काही इल्युमिनेटेड रिजन आहे, इल्युमिनेटर मीन्स की ज्या भागावर पृथ्वीच्या
सूर्यकिरण पडलेले आहे किंवा सनराइज पडलेले आहेत आणि त्याचा जो काय बॅक साइड आहे तो डार्क साइड आहे. ओके, तर जेव्हा इक्विनॉक्सची पोझिशन येते, तेव्हा काय होतं, हे जे काय आपण मेरिडियन्स पाडलेले आहे, ओके, हे इक्वली मॅच होतात. ओके, कारण आपल्या माहिती दिवस आणि रात्र दोन्ही जर समान असतील तर त्यावेळी काय होईल, हे जे काही पॅरलल्स आहे, पॅरल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल, आपण नॉर्थ टू साऊथ पोल हे जे काही तुम्हाला पॅरलल लाईन्स दिसत आहे, ओके, तर ह्या पॅरलल लाईन इक्वली डिवाइड झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. ओके, एव्हरीवेअर ऑन द अर्थ नाईट टाइम अँड डे टाइम आर इक्वल ड्युरेशन. मग पृथ्वीवर असं तुम्ही कोणतंही ठिकाण घेतलं तर त्या ठिकाणी दिवस आणि रात्र हे समान काळाचे किंवा समान ड्युरेशनचे आपल्याला आढळून येतात. दिस कंडिशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. मग याला काय म्हटलं जातं, इक्विनॉक्स असं म्हटलं जातं. ऑन इक्विनॉक्स द सन्स रेज आर परपेंडिक्युलर टू इक्वेटर. So this figure shows the equinox. Okay, you can see sun rays are perpendicular to it. Okay, in this condition the circle of illumination coincides with the great circle defined by two opposite meridians. Okay, आता आपल्याला 0 मेरिडियन आणि 180 डिग्री मेरिडियन हे तुम्हाला माहितीच असेल. ओके, तर यावेळी काय होतं की जे काही इल्युमिनेशन आहे, इल्युमिनेशन म्हणजे सनरेज ज्या पृथ्वीच्या भागावर पडलेला आहे तो पार्ट आणि पृथ्वीचा जो काही 0 ते 180 डिग्रीचा जो पार्ट आहे तर तो एकमेकाशी कोइन्साइड होतो. ओके, इट बिकम्स कोइन्साइड विथ द इच अदर. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फियर स्प्रिंग प्रिव्हेल्स फ्रॉम 21st मार्च टू 21st जून, while autumn prevails from 23rd सप्टेंबर टू 22nd डिसेंबर. तर त्यांनी इथे वसंत ऋतू आणि जो काही शरद ऋतू आपण म्हणतो, ओके, तर त्या दोन ऋतूंचा यांनी इथे कालखंड दिलेला आहे. ओके, त्यांनी एक पिरियड दिलेला आहे. तर स्प्रिंग यावेळी काय होतं, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये काय होतं, स्प्रिंग ऋतू येतो. ओके, स्प्रिंग सीझन येतो. तर तो केव्हा येतो, 21st मार्च टू 21st जून पर्यंत, जवळपास 3 months. while autumn prevails from 23rd September to 22nd December. तर हा झाला शरद ऋतू. The southern hemisphere has the opposite seasons during these periods. मग यावेळी जेव्हा आपण हे नॉर्दर्न पिरियड मधलं बघितलं, पण साऊदर्न जो काही हेमिस्फिअर मध्ये आहे तर त्या ठिकाणी याच्या सेम अपोजिट होतं. म्हणजेच 21st मार्च टू 21st जून तेथे ऑटम सीझन असेल आणि 23rd सप्टेंबर टू 22nd डिसेंबर तेथे स्प्रिंग सीझन असेल. ओके, yes, day and night are same on equinox. Yes, 12 hours daytime and 12 hours night time. So guys, you can do one thing. Yes, it is a very simple definition, that is 12 hours daytime and 12 hours night time. It is very simple definition, you can say. So basically guys, you have to remember too much in this lesson. Okay, whatever I am able to explain you, okay, I hope you are able to grasp it. Okay, because it is somewhat difficult on the online class. जर आपण फेस टू फेस जर शिकत असतो तर तुम्हाला आपण एकदम एक्सपेरिमेंट पण करून दाखवला असता. ओके, सो ट्राय टू रीड मेनी टाइम्स अँड ट्राय टू रिमेंबर एव्हरीथिंग. ओके, okay, now in the northern hemisphere 21st March is called spring or vernal equinox, whereas 23rd September is called autumnal equinox. तर बेसिकली त्यांनी नाव दिलेलं आहे 21st मार्चला स्प्रिंग इक्विनॉक्स नाव दिलेलं आहे आणि 23rd सप्टेंबर हे जे 2 दिवस आहे हे 2 दिवस सेम असतात. बरोबर, कोणते 2 दिवस समान, 12 hours डे टाइम अँड 12 hours नाईट टाइम इज 21st मार्च अँड 23rd 21st सप्टेंबर. March and या 22 दोन दिवशी दिवस रात्र सेम असतो. तर 21st मार्चला म्हटलं जातं स्प्रिंग इक्विनॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये. ओके, आणि 23rd हेमिस्फिअर सॉरी सप्टेंबरला म्हटलं जातं ऑटोमनल इक्विनॉक्स, कारण तेथे या प्रकारचे सीझन असतात. ओके, द इक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस डेट्स कॅन व्हॅरी बाय अ डे ऑर सो.
तर बेसिकली आपण बघितलं हे जे काही 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर हे बघितलं हे बेसिकली थोडेसे चेंज होऊ शकते नॉर्मली. ओके, जास्त नाही परंतु एखाद्या दिवसाने कमी किंवा जास्त. ओके, here is also a figure given, figure 8.4. So position of earth with its tilted axis on 21st June and 22nd December. ओके, तर या 2 दिवसांचं त्यांनी आपल्याला अर्थची पोझिशन दिलेली आहे, अर्थच्या ऍक्सिसची पोझिशन दिलेली आहे. ओके, लेट्स स्टडी इट. Figure 8.4 shows the position of Earth with its tilted axis on 21st June and 22nd December. Okay. It also shows its illuminated and dark portions. Okay. Observe the figure and answer the following questions. So guys, look at here. Okay. ह्या कोणत्या पोझिशन आहेत? तर या बेसिकली perihelion position आहे. Okay, are you able to understand that these are figure A is showing aphelion position and figure B is showing perihelion position. Okay, are you able to understand or do you remember this? Yes, sir. Okay, okay. You can easily look at these figures. Okay, here are the figures. So here figure is figure is very small. You can see the tilted axis. And here the aphelion position, here is also the figure of the earth, but here it is given in the broader picture. You can say 21st June and 22nd December. So guys, you can see North Pole here, South Pole here. Okay, at the both location, and there is a sun at the center, so sun rays are here. So guys, in this figure also you can see sun is at the center and earth is revolving around sun. Okay, are you able to understand? So that's why they have shown sun rays, okay, instead of the sun. So do you understood this? Hello? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, voice is breaking for Rudra Mhatre, okay, Nidhi Bhopi. Now it is clear. Hello? Yes, sir. Clear. Okay. Okay, guys. So here is the aphelion position, and here is the perihelion position. So you can see North Pole, South Pole here, okay, and you can easily see on 22nd figure A. Look at the figure A. You can see North Pole is near to the sun, and South Pole is somewhat away from the sun, right? But when we see the second figure, that is figure B, that is perihelion position, you can see there is a opposite now. South Pole is near to sun and North Pole is somewhat away from the sun. So what will happen now? There will be summer for the figure A, that is aphelion position. There will be summer at North Pole and there will be winter at South Pole, because North Pole is near to sun, sun's heat is more, and South Pole is away from the sun. That's why heat is not reaching that much, or sun rays are not reaching that much. Okay, and the exact opposite is at the 22nd December. There will be no winter season in the North Pole, because North Pole is away from the sun, and there will be summer in the Southern Pole, that is because it is near to the sun and sun's heat is more in the South Pole. Okay. Okay, so based upon this figure, they have asked some questions. Okay. So first one is figure A, which pole is receiving sunlight? So can anybody tell me which pole is receiving sunlight? North Pole. Figure A. Which pole? North Pole. Yes, yes, it is North Pole, right? Very good. In figure B, you can see, okay, in figure B, which pole is receiving? It is? South Pole. Yes, yes, yes. Very, very. So which hemisphere has longest daytime on 21st June? Northern Hemisphere. Northern Yes. Hemisphere. Northern Because- Hemisphere. Northern Oh, yes, 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 yes. Okay, okay, okay. Welcome. Your answers are very welcome. So you know the answer for these questions, okay?
Which hemisphere will have the longest night on 22nd December? Northern Hemisphere. Northern Hemisphere. Yes, yes. Northern. Okay, okay. On which date will the Tropic of Cancer receive? Okay, let me just read the questions. Okay, we are going to see the expression for all these questions. Okay, so the next question is, on which date will the Tropic of Cancer receive perpendicular sunrise? Okay, म्हणजे जो का ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर दिलेला आहे इथे, तर तेथे सनराइज परपेंडिक्युलर केव्हा पडतील? Okay, so they have asked about this. Now, next question is, considering the position of North Pole, which season will prevail in the Northern Hemisphere from 22nd March to 23rd September? Okay, the cricket match in Australia are generally in summer. When does Australia have summers? Okay, so position of the Australia, they have actually asked you. Okay, based upon that position, you can easily uh, answer this question. In which period is the midnight sun observable in Norway? ओके, नॉर्वे कंट्री मध्ये काय होतं, मध्यरात्रीचा सूर्य उगवतो. ओके, विच सीझन विल बी देअर ऍट दॅट टाइम? तर त्यांनी त्याविषयी क्वेश्चन विचारला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायनल. ऍट व्हॉट टाइम विल द मिडनाईट सन बी विजिबल ऍट द भारती रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया ऍट अंटार्क्टिका? सो गाईज, अंटार्क्टिका हा जो काही आहे, ओके, तर अंटार्क्टिका हा साऊथ पोलला आहे आणि त्या ठिकाणी आपलं इंडियाचं एक स्टेशन आहे की आपण त्या ठिकाणी जाऊन रिसर्च करू शकतो. ओके, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. तर त्याचं नाव भारती आहे. तर त्यांनी विचारलंय की ऍट व्हॉट टाइम विल मिडनाईट सन विल बी विजिबल ऍट भारती रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया ऍट अंटार्क्टिका? व्हॉट विल बी द सीझन देअर ऍट दॅट टाइम? Okay, so let's see the expressions for all these questions. Okay, so let's see geographical expressions. When any one of the pole inclines the most towards the sun. Okay, means any of the pole whenever inclines or whenever goes near to the sun. Okay, 23 degrees 30 second parallel of that hemisphere receives perpendicular sun rays. मग जो ज्या नॉर्थ पोल, ज्या साइडचा पोल एकदम सनकडे टिल्ट झालेला असेल मोर, ओके, तर त्या ठिकाणचा जो काही हेमिस्फिअर आहे, ओके, तर त्या हेमिस्फिअरचे जे काही लँड आहे किंवा अर्थ आहे, तर त्या ठिकाणी सनरेज परपेंडिक्युलर पडतील. अँड गाईज, लेट मी टेल यू वन थिंग, whenever sunrays are perpendicular, then that region gets highest amount of heat energy from the sun. Okay, when sunrays are perpendicular on any region of the earth, then that region gets highest amount of heat. Okay, remember this. So the sunrays are perpendicular at equator on 22nd March and 23rd September, which are days of equinox. आता आपण इथे पण बघितलं मागील फिगरमध्ये. ओके, वी हॅव सीन दॅट sunrays are perpendicular on equator. Okay, when it is on 22nd March and 23rd September. Okay, 23rd September आपण बघितलं एक डे प्लस मायनस होऊ शकतो. 22nd March and 23rd September, which are of days of equinox. त्या दिवशी दिवस आणि रात्र सारखी असते. After 22nd March, other parallels between okay guys, sorry actually for the disturbance. Am I audible? Yes. Okay, okay. Sir, So after 22nd March, other parallels between the equator and the Tropic of Cancer in the northern hemisphere start receiving perpendicular rays sequentially. ओके, आपण काय बघितलं की 22nd मार्च, आता मार्च महिना कन्सिडर करा. ओके, मार्च मध्ये 22 मार्च. ओके, तर 22 मार्च नंतर काय चालू होतं? आफ्टर 22nd मार्च, other parallels between equator and Tropic of Cancer in the northern hemisphere start receiving perpendicular sunrays sequentially. म्हणजे काय, जो काही नॉर्दर्न पोल आहे आणि जो काही इक्वेटर आहे, ओके, तर यांच्यामधला जो रिजन आहे, जो हेमिस्फिअर आहे, तर त्या भागातील रिजन मध्ये परपेंडिक्युलर सनरेज सुरू होतात. आता परपेंडिक्युलर सनरेज चालू झाल्याने काय होईल? हीट एनर्जी वाढेल. मग तुम्ही
यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. आपल्याकडे मार्च नंतर जवळपास खूप ऊन असतं, मार्च एप्रिल मे मध्ये. ओके, सो आर यू एबल टू रिलेट ऑल दिस थिंग्स? कारण त्यावेळी 22 मार्च नंतर आपल्याकडे सनरेज परपेंडिक्युलर पडावं लागतात. ओके, आणि आपण नॉर्दर्न हेमिस्फिअर कडेच येतो. सो त्यामुळे त्या रिजन मध्ये काय होतं, त्या रिजन मध्ये असतं समर सीझन. ओके, स्टार्ट रिसिव्हिंग परपेंडिक्युलर sunrays. Only on 21st June and 22nd December, the sunrays become perpendicular to the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ओके, रिस्पेक्टिव्हली. तर त्यांनी वर्षाचे 2 दिवस दिले आणखी, कोणते? 21 जून, 22 डिसेंबर. तर यावेळी काय होतं, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर जो आहे, ओके, कर्कवृत्त, आणि खाली काय आहे, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉर्न. ओके, तर यावेळी काय होते, मग हा रिजन हळूहळू सन समोर यायला सुरुवात होतो. ओके, हा रिजन सन समोर आल्याने काय होईल, तर त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर सनरेज पडतील. ओके, दिस 2 days आर कॉल्ड सॉलिस्टाइज डेज. तर या 2 डेजला मग काय म्हटलं जातं, सॉलिस्टाइज डेज असं म्हटलं जातं. ओके, so sunrays are never perpendicular on any of the parallels between Tropic of Cancer and the North Pole, or between Tropic of Scorpion and the South Pole. Okay, sunrays कधीही perpendicular नसतात. Okay, on any of the parallels between Tropic and Cancer and the North Pole, or between Tropic of Capricorn and the South Pole. आता आपल्याला माहित आहे की ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर कुठे आहे, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आहे नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये. तर त्यांनी काय सांगितलंय, नॉर्थ पोल आणि ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर यांच्यामध्ये परपेंडिक्युलर सनरेज नसतात. ओके, आणि जो काही ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पॉर्न दिलेला आहे, ओके, कॅपकॉर्न आणि साऊथ पोल, तर यांच्यामधलं सनरेज कधीही परपेंडिक्युलर पडत नाहीत. 21st June is the longest day and it marks the shortest night in the northern hemisphere. आता नॉर्दर्न हेमिस्फिअर, उत्तर जो काही पृथ्वीचा भाग आहे, तर ह्या पृथ्वीच्या उत्तर भागामध्ये 21 जूनला लॉंगेस्ट डे असतो. आता लॉंगेस्ट डे असल्यामुळे काय होईल, डे टाइम जर वाढला तर नाईट टाइम कमी होतो. ओके, ऑब्विसली इट इज ऑब्वियस. त्यामुळे 21 जून इज द लॉंगेस्ट डे and it marks the shortest night in the northern hemisphere. Similarly, 22nd December marks the longest day and the shortest night in the southern hemisphere. आता आपण हे नॉर्थ मध्ये बघितलं, नॉर्थ मध्ये काय होतं, 21 जूनला दिवस सगळ्यात मोठा असतो, आणि साऊथ मध्ये किंवा साऊथ जो काही हेमिस्फिअर आहे त्यामध्ये 22 डिसेंबरला डे सगळ्यात मोठा असतो. सो बेस्ड अपॉन दॅट यू कॅन सी दॅट when night will be smaller in particular both the hemispheres. Okay, 22nd December marks the longest day and shortest night in the southern hemisphere. 22nd December is the shortest day in the northern hemisphere. Okay, so are you able to understand? Too many dates are there, it is making some confusion, I know, but listen and multiple revisions you will be able to remember it. Okay, hello. Yes, sir. Yes, it is Sir. somewhat difficult to understand. Okay, yes, Sir, I have a doubt. you can ask. Sir, about that equinox. Huh? That the equinox come at 21st March and 23rd September. Yes. Yes, So here it is. You have said that the equinox or solstice date can vary by a day or so. Yes. So means every year it's change or random. No, not actually every year. But if there are too many years, okay, जर जास्त वर्ष एकमेकांमध्ये जर गेली, सपोज एक 10 वर्षानंतर म्हणा किंवा 5 वर्षानंतर, त्यावेळी काय होतं की एक प्रकारे आपला टाइम कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत असतो. आता आपलं हे जे काही डे कॅलेंडर आहे हे कॅलेंडर डिफिकल्ट आहे. आपल्याला फक्त समोर दिसताना आपल्याला व्यवस्थित दिसतंय की पृथ्वीला जवळपास 24 आवर्स रोटेट व्हायला लागतात स्वतःभोवती, आणि जवळपास 1 वर्ष सूर्याभोवती रोटेट व्हायला लागतं, हे आपल्याला माहित आहे. परंतु इट इज नॉट एक्झॅक्टली
24 hours, or it is not exactly 1 year. Okay, it is somewhat more than that, or it is somewhat more less than that. Okay, so you can see there is some difference. Okay, and that difference, when it gets added day by day or year by year, then that day can be vary. Okay, are you able to understand? It is not perfectly 24 hours, or it is not perfectly 1 year. So that small change, maybe it is 24.1 hours. Okay, so that small change, it is get adding day by day or year by year, and 1 year comes. Okay, 1 year comes, we have to add one more year to that. Okay, one more day to that. आपल्याला माहित आहे जेव्हा लीप इयर असतं तेव्हा काय असतं, फेब्रुवारी मध्ये आपण एक डे ऍड करतो. माहित आहे तुम्हाला? लीप इयर मध्ये आपण फेब्रुवारी मध्ये एक डे ऍड करत असतो. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? एम आय ऑडिबल? मानसी, निधी? ओके, तुम्हाला ही गोष्ट माहित आहे की लीप इयर माहित आहे का तुम्हाला? लीप इयर काय असतं? हो सर. तर लीप इयर मध्ये काय असतं, आपण फेब्रुवारी मध्ये एक डे ऍड करतो. फेब्रुवारी हा 29 डेजचा असतो, बरोबर? डू यू रिमेंबर ऑर नॉट? ओके, फेब्रुवारी मध्ये आपण लीप इयर मध्ये काय करतो, एक डे ऍड करतो. परंतु त्यानंतरचे जे काही वर्ष असतात तर त्यामध्ये जवळपास आपण फेब्रुवारी मध्ये फक्त 28 दिवस असतात. आणि लीप इयर जेव्हा येईल तर 4 वर्षांनी लीप इयर येते. ओके, मग आताच 2020 लीप इयर होऊन गेलं, आता 2024 मध्ये लीप इयर येईल. मग आता ह्या वर्षीचा जो फेब्रुवारी महिना आहे, ओके, तर या वर्षीच्या फेब्रुवारी मंथ मध्ये फक्त 28 दिवस आहे. परंतु तुम्ही जर लीप इयरचा किंवा मागच्या वर्षीचाच जर फेब्रुवारी महिना बघितला त्यामध्ये 29 दिवस आहे. आता तुम्ही जर 2024चा जर इयरचा फेब्रुवारी मंथ बघितला त्यात पुन्हा 1 डे ऍड केलेला आहे एक्स्ट्रा. ओके, मग जर आपण फेब्रुवारी मध्ये एक डे जर एक्स्ट्रा ऍड केला, ओके, तर काय होईल, मार्च पण एक दिवस पुढे जाईल, बरोबर? फेब्रुवारी जर 28 ला संपणार होता, तो जर 29 ला जर संपला तर काय होईल, मार्च पण एक दिवस एक डे उशिरा चालू होईल, बरोबर? येस. ओके, मानसी, आर यू एबल टू अंडरस्टँड? येस सर. ओके, ऑल अदर आर एबल टू अंडरस्टँड. बरोबर, मार्च सुद्धा पुढे जाईल. ओके, मग जर मार्च पुढे गेला, आपण इथे किती कन्सिडर केलाय, 21 कन्सिडर केलेला आहे. ओके, कुठे? इथे इक्विनॉक्स 21 मार्च, राईट? यू कॅन सी हिअर, राईट? आर यू एबल टू सी इट? हॅलो? Yes, sir. येस सर. ओके, मग जर मार्च जर एक डे जर पुढे गेला तर मग काय होईल, त्याचे 22 होईल, बरोबर ना? हो. ओके, तर ही काय आहे, Yes. हे तुम्हाला एकदम ओव्हरलोड होईल म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं नाही. ओके, ऑलरेडी यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहे की ती तुम्हाला समजायला किंवा इमॅजिन करायला थोडीशी डिफिकल्ट आहे, म्हणून तुम्हाला ही गोष्ट मी सांगितली नव्हती, परंतु तू विचारल्यामुळे ती मी तुला सांगितली. ओके, तर ती गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवू नका. तुम्ही फक्त जेवढं तुम्हाला फिगर पुस्तकामध्ये जेवढं दिलं आहे तर त्यालाच तुम्ही फॉलो करा. ओके, सो इज युअर डाऊट क्लिअर? येस सर. सर. Okay, okay. You can later on ask me, no issues. I will explain, but let me complete the chapter first, okay? Okay, okay. So let's start from here, okay? In the region from the Arctic Circle to the North Pole, the sun remains visible for 24 hours or longer. Okay, in the region of Arctic Circle to the North Pole. तर गाईज तुम्ही जर फिगर बघितली, कोणती? फर्स्ट फिगर ए. या फिगर ए मध्ये काय दिले, नॉर्थ पोल आहे आर्टिक सर्कल, राईट? आर यू एबल टू सी दॅट आर्टिक सर्कल हिअर? Yes, sir. ओके, तर यावेळी काय होईल, पृथ्वी ही जी काय अर्थ आहे, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऍक्सिस, राईट? आणि ऍक्सिस हा टिल्टेड आहे. यू कॅन सी ऍक्सिस इज टिल्टेड, दॅट इज नॉर्थ अँड साऊथ पोल, दॅट इज दॅट ऍक्सिस इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ. ओके, मग पृथ्वी जर ह्या साऊथ ह्या पोल विषयी किंवा ह्याच्या ऍक्सिस भोवती जर फिरत असेल तर काय होईल, हा नॉर्थ पोल आहे, हा नॉर्थ पोल कंटिन्युअसली सनला फेसिंग असेल, बरोबर?
या नॉर्थ पोलवर कंटिन्युअसली सनरेज पडत राहतील. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? बिकॉज इट इज जस्ट रिव्हॉल्विंग अराउंड द टिल्टेड ऍक्सिस. ओके, it is continuously facing sun, right? North pole or Arctic circle. So what does it mean? If it is continuously facing sun rays or sun, it means there is only day for 24 hours. बरोबर. आपल्याला पण जर 24 तास जर सन आपला जो काही इंडियाचा पार्ट आहे त्या पार्टला जर फेस करत राहिला, ओके, तर काय होईल? आपल्याकडे 24 तास दिवस असेल. ओके, परंतु आपण नॉर्थ पोलला नाही किंवा आपण साऊथ पोलला नाही, आपण इंडिया आहे सेंटरला थोडासा. ओके, इक्वेटोरच्या थोडासा वर आहे. ओके, तर आर्टिक सर्कल व काय असतं? पूर्ण दिवस असतो, कंटिन्युअसली 24 तास दिवस असतो. कारण अर्थचा जो काही नॉर्थ पोल आहे तो कंटिन्युअसली सनला फेसिंग करत असतो. अँड इफ यू टेक द एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ दॅट इज द साऊथ पोल. The sun is visible in the sky. Okay, at the North Pole, the sun is visible. Okay, at the North Pole, sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September. Okay, that is for 6 months. मग नॉर्थ पोल वर काय होतं? 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर हे जवळपास किती महिने झाले? हे जवळपास 6 महिने झाले, बरोबर. तर जवळपास 6 महिने तेथे सूर्य दिसत असतो कंटिन्युअसली. म्हणजे तेथे जवळपास 6 मंथ पूर्ण डे असतो. देयर इज 6 मंथ टोटली डे, बिकॉज द नॉर्थ पोल ऑफ द सन अर्थ इज कंटिन्युअसली फेसिंग सन फॉर 6 मंथ्स. Okay, that's why similar situation prevails in the region between the Antarctic Circle and the South Pole in the period between 21st September to 21st March. Okay, मग guys सेम सिच्युएशन मग साऊथ पोल मध्ये चालू होते. ओके, 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर काय होतं? सप्टेंबर महिन्यापर्यंत जो काही नॉर्थ पोल आहे तो कंटिन्युअसली सनला फेसिंग करत असतो. त्यामुळे तेथे कंटिन्युअस सनचं आपल्याला दर्शन होत असतं आणि तेथे कंटिन्युअस 24 तास दिवस असतो. हे जवळपास 6 महिने चालतं. कोणते 6 महिने? 22 मार्च ते 23 सप्टेंबर. परंतु जसं 23 मार्च नंतर 23 सप्टेंबर नंतर पुढचे महिने चालू होतात, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. ओके, तर त्या मंथ मध्ये काय होतं? तर त्या मंथ मध्ये ही सिच्युएशन साऊथ पोलला येते. म्हणजे काय होतं? साऊथ पोल कंटिन्युअसली फेस करत असतो सनला आणि त्यामुळे साऊथ पोल मध्ये कंटिन्युअसली डे असतो, कंटिन्युअसली सूर्याचं दर्शन होते. त्यामुळे तेथे 24 तास सनचं आपल्याला दर्शन होतं. सो देअर इज 6 months of day at South Pole from 23rd March to 21st March. Okay, 23rd September to 21st March. Just remember all these things. Okay, there are too much things I know, but you need multiple readings for that. Okay, so similar situation prevails in the region between Antarctic Circle and the Southern Pole. Antarctic Circle म्हणजे साऊथचा पोल. ओके, तर तेथे नॉर्थ मधलं संपलं की मग साऊथ मध्ये चालू होतं ऑब्विसली. ओके, आणि ते पण 6 दिवस जवळपास चालतं. नोट दॅट ऑन द इक्वेटर द ड्युरेशन ऑफ द डे अँड नाईट इज सेम थ्रू आउट द इयर. ओके, परंतु तुम्ही इक्वेटर पोझिशन जर घेतली, इक्वेटरची जी पोझिशन घेतली, तर इक्वेटरला जे कंट्रीज आहे, इक्वेटरची पोझिशन कुठे आहे? यू कॅन सी इक्वेटर इथे. ओके, तर इक्वेटरच्या पोझिशनला काय होतं? इक्वेटरला कंटिन्युअसली सनरेज फेस करत असतात. ओके, परपेंडिक्युलरली. त्यामुळे काय होतं? ह्या इक्वेटर मध्ये जेवढे कंट्रीज आहे, जेवढे कॉन्टिनेंट्स येतात किंवा जेवढे कंट्रीज येतात, ओके, जेवढे रिजन्स येतात, तर त्या ठिकाणी काय होतं? त्या ठिकाणी थ्रू आउट इयर 12 hours ऑफ डे अँड 12 hours ऑफ नाईट येते. ओके, कारण आपल्या अर्थचा जो आकार आहे तो स्पेरिकल असल्यामुळे एवढे सगळे प्रॉब्लेम्स काय किंवा एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपल्या पृथ्वीविषयी आढळून येतात. ओके, ज्या कंट्रीज इक्वेटरला राहतात तिथे काय होतं? 12 तास रात्र, 12 तास दिवस, हे वर्षभर चालतं. परंतु ज्या कंट्री इक्वेटरला नाहीत, ज्या कंट्री इक्वेटरच्या एकतर साऊदर्न साईडला आहे किंवा नॉर्दर्न साईडला आहे, तर त्या कंट्रीज मध्ये काय होतं? वर्षाचे काही दिवस मोठा असतो आणि वर्षाचे काही दिवस रात्र लहान असते. ओके,
किंवा काही दिवस रात्र मोठी असते वर्षाचे निम्मे दिवस, आणि काही रात्र छोटी असते. ओके, एम आय ऑडिबल फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Clearly audible. Okay. Seasons have been decided on the basis of duration of sunlight, equinoxes and solstices. ओके, आपल्याला जे पृथ्वीवर ऋतू येतात ते ऋतू मागे कारण काय काय आहेत, तर त्यांच्या मागे आहे ड्युरेशन ऑफ सनलाइट, म्हणजे एखाद्या भागावर सूर्यप्रकाश किती वेळ पडतो. आता हिवाळ्यामध्ये आपल्याकडे सूर्यप्रकाश कमी पडतो, लवकर दिवस संपतो आणि रात्र चालू होते. ओके, so based upon that we say that it is winter in our region. Also the equinoxes. ओके, इक्विनॉक्सची जी काय टायमिंग आहे, तर या इक्विनॉक्सच्या टायमिंगला पण काही सीझन्स चेंज होतात. नेक्स्ट वन इज सॉलिस्टायसिस. ओके, द इक्वेटोरियल रिजन डज नॉट एक्सपिरियन्स एनी चेंज इन द सीझन. आता आपण बघितलं जस्ट आताच की इक्वेटोरियल रिजनला काय होतं की वर्षभर 12 तासाची रात्र, 12 तासाचे दिवस. मग तेथे हिवाळा येईल का मला सांगा, किंवा तेथे उन्हाळा येईल का? सो देर विल बी नो विंटर और नो समर सीझन, देर विल बी नो मच चेंज, बिकॉज it is continuously facing sun. Okay, 12 hours of day, 12 hours of night. Okay, आपल्याकडे हिवाळा काय येतो किंवा उन्हाळा काय येतो? उन्हाळ्यात काय येतो, तर उन्हाळा आपल्याकडे येतो बिकॉज ऑफ देर इज अ लॉंग डे टाइम. ओके, अँड हिवाळ्यामध्ये काय असतं, इट इज व्हेरी लो डे टाइम. परंतु ऍट इक्वेटोरियल रिजन, the countries which are situated at equatorial region, so these countries do not face much changes in the daytime and night time. Okay, so that's why there is no seasonal change in the equatorial plain. आपल्याकडे जसा उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा असे ऋतू येतात, तसं इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये जेवढ्याच कंट्रीज आहेत, तर त्यांच्या ठिकाणी अशा कोणत्याही प्रकारचा सीझन येत नाही. तेथे कंटिन्युअसली एकच प्रकारचा सीझन असतो. एकतर तेथे कंटिन्युअसली ऊन चालू असतं, किंवा त्यांच्यात दिवसात कधीही पाऊस पडतो. परंतु आपल्याकडे तसं नसतं. पावसाळ्याचं आपल्याला स्पेसिफिक सीझन आहे. Hence the climate in that region does not change at all in the year. त्यामुळे काय होतं, क्लायमेट त्या रिजन मधलं कंटिन्युअसली चेंज होत नाही वर्षभर. इन प्लेसेस बियॉन्ड द इक्वेटोरियल रिजन इन आयदर हेमिस्फिअर्स, म्हणजे काय, इक्वेटोरियल प्लेनच्या पुढले जे काही रिजन्स आहे, मग आयदर ते नॉर्दर्न हेमिस्फिअर असो किंवा साऊदर्न हेमिस्फिअर. ओके, आयदर हेमिस्फिअर, समर और विंटर्स आर एक्सपिरियन्स्ड वन आफ्टर द अदर विदिन अ इयर. त्या ठिकाणी काय होतं, एकतर उन्हाळा किंवा हिवाळा येतो. ओके, आणि ते कसं होतं, अल्टरनेट येतो. ओके, हिवाळा झाला का उन्हाळा, उन्हाळा झाला की हिवाळा, विदिन अ इयर. The occurrence of seasons one after other. Okay, where is it? The occurrence of seasons one after the other in the year leads to the cycle of seasons. आता काय होईल, सायकल ऑफ सीझन्स म्हणजे काय, एक सीझन झाला की दुसरा सीझन, मग पुन्हा पहिला सीझन, मग दुसरा सीझन. सो दिस इज नथिंग बट द सायकल ऑफ सीझन्स. जनरली देर आर 2 सीझन्स, समर अँड विंटर ऑन द अर्थ. गाईज, आपण जे म्हणतो आपल्याकडे पावसाळा पण हा 3rd सीझन आहे. सो बेसिकली पावसाळा हा असं स्पेसिफिक कोणताही सीझन नाहीये आपल्याकडे. आपल्याकडे काही पाऊस हिवाळ्यात पडतो, काही पाऊस उन्हाळ्यात पडतो. ओके, अशा प्रकारे बेसिकली पृथ्वीवर फक्त 2च सीझन आहेत, 6 महिन्याचे, एकतर हिवाळा आणि एकतर उन्हाळा. परंतु त्यांनी पावसाळ्यात काय होतं, पावसाळा 2 महिने हिवाळ्याचे आपल्याकडनं घेतो आणि 2 महिने पावसाळ्याचे घेतो. ओके, आणि स्वतःचे 4 महिने बनवतो थोडक्यात. However, in some places seasons are taken to be 4 in all. काही ठिकाणी 3 सीझन असतात, काही ठिकाणी 4 पण सीझन्स असतात. ओके, 4 सीझन्स म्हणजे कोणते, जो काही मान्सूनचा सीझन आहे, पुन्हा मान्सूनचा परतीचा सीझन आहे. ओके, अशा प्रकारे हे 2 सीझन आणि पुन्हा हिवाळा आणि पावसाळा असे 2 सीझन, म्हणजे जवळपास काही ठिकाणी 4 सीझन पण आढळून येतात. The changes in the atmosphere, vapor in the air, the wind and the precipitation also influence seasons. ओके, या सर्व गोष्टींचा पण सीझन्सवर परिणाम होतो. कोणकोणत्या, ऍटमॉस्फिअर, चेंजेस इन द ऍटमॉस्फिअर, वेपर्स इन द एअर. ओके, हवेमध्ये बाष्पाचं प्रमाण किती आहे, विंड अँड प्रेसिपिटेशन. ओके,
तर वारं कशा पद्धतीने कुठे वाहत आहे, गरम आहे की थंड आहे एअर. ओके, सो या सगळ्या गोष्टींवर पण सीझन्स डिपेंड असतात किंवा सीझनला ते इन्फ्लुएन्स करतं, इम्पॅक्ट करतं, प्रभावित करतं. कंटिन्युअस ऑकरन्स ऑफ द रेन इन अ स्पेसिफिक पिरियड गिव्स राईज टू अन ॲडिशनल सीझन बिसाइड्स समर अँड विंटर. ओके, आपल्याकडे जो काही पावसाळा सीझन येतो तर त्याविषयी त्यांनी ही टर्म दिलेली आहे. काय? कंटिन्युअस ऑकरन्स ऑफ अ रेन इन अ स्पेसिफिक पिरियड गिव्स राईज टू ॲडिशनल सीझन. एका ठराविक कालखंडामध्ये खूप जास्त पाऊस जर होत असेल तर त्यामुळे काय होतं, उन्हाळा आणि हिवाळा व्यतिरिक्त आणखी एक सीझनची ऍडिशन होते. ड्यू टू लोकल कंडिशन्स सीझन्स अदर दॅन समर अँड विंटर आर सीन टू ऑकर इन डिफरंट पार्ट्स. आता प्रत्येकाची लोकल कंडिशन वेगळी आहे, प्रत्येक कंट्रीची लोकल कंडिशन. तुम्ही इंडियाचं एक्झाम्पल घेतला तर इंडिया दुसऱ्या साईडला सिच्युएटेड आहे, परंतु अमेरिका किंवा तुम्ही साऊदर्न अमेरिकेचं जर एक्झाम्पल घेतलं, ओके, साऊथ अमेरिका, दॅट इज ब्राझील, पेरू, चिली, ओके, दिस कंट्रीज. ओके, so there is a condition is different, local condition is different. That's why apart from the winter and summer, that seasons other than म्हणजेच पावसाळा सीझन, ओके, this occurs according to the local conditions. For example, rain occurs in India in a specific period. इंडियामध्ये काय होतं, पावसाळा स्पेसिफिक पिरियड मध्ये होतो. ओके, therefore we consider 4 seasons. Okay, which 4 seasons? Such as summer, okay, the rainy season of the period of retreating monsoon and winter. Okay, there are 4 seasons in Europe and North America too. They are summer, autumn, winter and spring. ज्याप्रमाणे भारतात 4 सीझन आहेत, कोणते? समर, पुन्हा रेनी सीझन आहे आणि ऑल्सो पिरियड ऑफ रिट्रीटिंग मान्सून अँड विंटर. तसंच युरोप, अमेरिका यामध्ये सुद्धा 4 सीझन आहेत, तर ते आहेत समर, ऑटम, विंटर अँड स्प्रिंग. Okay, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. So, any doubts? No doubt. No, sir. You do one thing, after completing the lesson, you read it, and for the doubt clarification, we will keep one session, okay? For question and answer, we will keep one session separately, okay? So, till that, just listen to me and try to understand the things. Okay. Now, the next topic is the cycle of season and the living world. म्हणजे काय, जे काही ऋतूंचं चक्र आहे, सीझनचं जे चक्र आहे आणि त्याचा जे काही लिव्हिंग लाईफ आहे किंवा लिव्हिंग वर्ल्ड आहे तर त्यावर कसा परिणाम होतो. आता लिव्हिंग मध्ये काय येतात, प्राणी, वनस्पती आणि आपण मॅनकाइंड. ओके, फ्लोरा, फौना अँड मॅनकाइंड. इफ द अर्थ's axis was not tilted, were not tilted, the same climatic conditions would have prevailed throughout the year. Guys, we know that our axis of our earth is tilted to 23 degree and 30 second. But consider this were not the case. म्हणजे जर पृथ्वीचा ऍक्सिस जर एकदम स्ट्रेट लाईन असता, म्हणजे स्ट्रेट म्हणजे तो जो टिल्टेड नसता, ओके, तर पृथ्वीवर सीझन झालेच नसते. ओके, देअर वुड हॅव नॉट बीन द सीझन, आणि क्लायमॅटिक कंडिशन ज्या अर्थवर आहे त्या वर्षभर सेम राहिल्या असत्या. ओके, आता टिल्टेड असल्यामुळे काय होतं, कधीतरी नॉर्थ पोल सन समोर येतो आणि कधीतरी साऊथ पोल सन समोर येतो. मग काय होतं, कधी साऊथ मध्ये नॉर्थ मध्ये समर असतो तर साऊथ मध्ये विंटर, किंवा साऊथ मध्ये समर असतो तर नॉर्थ मध्ये विंटर. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्टेड ऍक्सिस ऑफ द अर्थ. अँड इफ दिस वेर नॉट द केस, ओके, जर ऍक्सिस जर आपला टिल्टेड जर नसता तर ही नॉर्थ पोल साऊथ पोलची पण कंडिशन राहिली नसती की विच इज नियर टू सन, ओके, विच इज अवे फ्रॉम द सन, विच इज टिल्टेड और इन्क्लाइंड टुवर्ड्स द सन. सो दिस वुड नॉट बी द केस. ओके, आणि यामुळे काय राहिलं असतं, एकतर नॉर्थ अँड साऊथ पोल दे विल बी ॲट इक्वल डिस्टन्स थ्रू आउट द इयर टू द सन, त्यामुळे सीझन पण ऑकर झाले नसते. ओके, आणि पृथ्वीवर वर्षभर सेम क्लायमॅटिक कंडिशन्स आपल्याला आढळून आल्या असत्या.
the season would not have occurred. Okay, one and the same type of climatic conditions would have prevailed on each of the different parallels. ओके, पृथ्वीचे जे काही दोन पॅरलल पार्ट आहे, ओके, त्या दोन्ही पॅरलल पार्टला सेम कंडिशन वर्षभर आपल्याला आढळून आल्या असतात. इट इज द टिल्ट ऑफ द ऍक्सिस दॅट लीड्स टू ऑकरन्स ऑफ द सीझन्स चेंज अँड डायव्हर्सिटी ऑन द अर्थ. ओके, आपल्याला माहित आहे पृथ्वीवर खूप डायव्हर्सिटी आहे. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारची विविधता आहे, जैवविविधता आहे, ओके, बायोडायव्हर्सिटी आहे किंवा इव्हन अदर थिंग्स आहे. ओके, आणि जर ऍक्सिस जर टिल्टेड नसता तर या प्रकारची डायव्हर्सिटी नसती, सीझन नसता, क्लायमेटिक चेंज नसते आले. ओके, द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज अफेक्टेड बाय द सायकल ऑफ सीझन्स. आपल्याला माहित आहे वर्षभर आपले जे काही सीझन चेंज होतात त्याचा आपल्यावर परिणाम होतो. जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहे सगळे, तर त्या सर्वांवर सीझनचा परिणाम होतो. ओके, आपल्याला उन्हाळ्यात काय होतं, उन्हाळ्यात भरपूर ताप असतो. ओके, आपली भूक मंदावते. आपण जर थंडीत विचार केला तर काय होतं, आपल्याला जास्त भूक लागते, टेम्परेचर कमी असतं. सो दिस इज नथिंग बट द इम्पॅक्ट ऑफ द सीझन ऑन ह्युमन ऑर वी कॅन से लिव्हिंग वर्ल्ड. फॉर एक्झाम्पल, इन द रिजन बिटवीन 66 degree 30 second and 90 degrees in both the hemisphere, even the mild sunlight available for a part of the year gives rise to certain flora and fauna. आता त्यांनी दोन रिजन दिलेले आहेत. ओके, दोन रिजन कुठले, साऊथ मधले आणि नॉर्थ मधले. साऊथ मधले 66 डिग्री आणि 90 डिग्री, सेम नॉर्थ मधले 66 डिग्री आणि 90 डिग्री. ओके, तर या ठिकाणी काय होतं, इन द बोथ हेमिस्फिअर इवन माइल्ड सनलाइट अवेलेबल फॉर अ पार्ट ऑफ इयर. म्हणजे वर्षाच्या थोड्याशा भागामध्ये, ओके, वर्षाच्या थोड्याशा काळामध्ये जर थोडीशी जरी सनलाइट त्या पार्ट मध्ये जर पडली, त्या भागातील प्रदेशावर जर पडली, तर काय होतं, तर त्या ठिकाणी आपल्याला सर्टेन प्रकारचा फ्लोरा अँड फोना अस्तित्वात येतं. ओके, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती उगवून येतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी जन्मास येतात, ऑर्गॅनिझम्स जन्माला येतात. इन द अंटार्क्टिक रिजन at the southernmost part of the earth, birds like penguin, fish like seal and animal like walruses are found. जो काही अंटार्क्टिकचा पार्ट आहे, आपला साऊदर्न मोस्ट पार्ट आहे अर्थचा, त्या ठिकाणी कोणकोणते पक्षी आढळतात, पेंग्विन सारखे. ओके, फिश लाईक सील सारखी फिश आढळून येतात. एनिमल्स लाईक वॉलरसेस आर फाउंड. ओके, इन द पोलर रिजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फियर, एनिमल्स लाईक रेनडियर, पोलर बियर्स, ओके, आर्क्टिक फॉक्सेस एक्सेट्रा आर फाउंड. तर तुम्ही आता आपण बघितलं साऊदर्नचं, आता नॉर्थ मध्ये काय आढळून येतं, नॉर्थ मध्ये आपल्याला रेनडियर आढळून येतात, रानगवे, पोलर बियर्स, ओके, अस्वल आढळून येतात, आर्क्टिक फॉक्सेस म्हणजेच कोल्हे आढळून येतात. ओके, पीपल लिव्हिंग इन दीज रिजन्स टू हॅव अडॉप्टेड टू द नॅचरल कंडिशन्स प्रिव्हेलिंग इन दॅट रिजन. मग ह्या जे काही नॉर्थ अँड साऊथ पोलचे जे काही कंडिशन आहे, तर त्या कंडिशनला अडॉप्ट करून घेणारे, त्या कंडिशनला साजेस जीवन जगणारे लोक त्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे. आपल्याला माहित आहे नॉर्थ अँड साऊथ पोल मध्ये काय आहे, देअर इज व्हेरी कोल्ड, व्हेरी हाय कोल्ड, ओके, व्हेरी लेस टेम्परेचर. सो द पीपल लिव्हिंग देअर हॅड अडॉप्टेड सच अ क्लायमेट, सच अ क्लायमॅटिक कंडिशन, सच अ ऍटमॉस्फिअर. ओके, त्यांना त्या ऍटमॉस्फिअरची सवय झालेली आहे. ओके, our adaptation to climatic conditions is possible not only up to a certain limit. Okay, not only, it is only up to the, okay, our adaptation to climatic condition is possible only up to certain limits. म्हणजे काय, आपण काय करू शकतो, थोडासा जर चेंज झाला ऍटमॉस्फिअर मध्ये तो आपण अडॅप्ट करू शकतो, तो आपण सहन करू शकतो. परंतु इफ देर इज अ व्हेरी ऍडव्हर्स चेंज, तर एक्झॅक्ट खूपच जास्त चेंज झाला, तर ह्युमनला किंवा माणसाला किंवा कोणत्याही लाईफला तो चेंज अडॉप्ट करणं एवढं सहजासहजी शक्य होत नाही. ओके, म्हणजे काय, तुम्ही जर नॉर्थ प्रदेशात राहणारे किंवा आर्क्टिक प्रदेशात राहणारे जर सील्स आहे, पेंग्विन्स आहे किंवा इतर बर्ड्स आहे, ते जर तुम्ही जर इंडियामध्ये जर आणले, they will not survive here because in India or in the equatorial plain there is very high temperature, but the birds like penguin or the animals like walruses, they are adapted to the cold and atmosphere. Okay, there is some limit during that is why organisms prefer. Hello friends, am I audible? Yes, sir.
Hello? Yes, Yes, sir. sir. Okay, I will take just 5 minutes more. Do you have lecture after that? No. Hello, do you have lecture after this class? No, sir. Okay, I will take some more 5 to 7 minutes. We will complete this lesson. Okay. Okay, sir. Okay. That is why organisms prefer. Okay. That is why organisms prefer a certain habitat. यामुळे काय होतं, खूप ऍडव्हर्स चेंज कोणत्याही जो काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्याला सहन होत नाही. मग वेदर इट इज अॅनिमल, वेदर इट इज मॅनकाइंड, वेदर इट इज वी कॅन से प्लांट और फ्लोरा अँड फोना. ओके. त्यामुळं स्पेसिफिक रिजन मध्ये ते स्पेसिफिक प्रकारचेच आपल्याला अॅनिमल, बर्ड्स किंवा पर्सन्स आढळून येतात. ओके. दॅट्स वाय दे प्रेफर सर्टेन हॅबिटेट. त्यामुळे ते एकदम थंड हवामानाचा प्रदेश स्वीकारतात किंवा गरम किंवा वी कॅन से वॉर्म रिजन ते एक्सेप्ट करतात. ड्युरिंग एक्स्ट्रीम कोल्ड क्लायमॅटिक कंडिशन्स वेन द फूड सप्लाय बिकम्स सो स्कार्स. ओके. म्हणजे काय, जेव्हा एकदम एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन येते नॉर्थ अँड साऊथ पोल मध्ये, ओके, त्यावेळी काय होतं, जो काही फूडचा सप्लाय आहे तो स्कार्स होऊन जातो. म्हणजे काय, तो अत्यंत कमी होऊन जातो. ओके. किंवा अत्यंत अवघड होऊन जातो. अ नंबर ऑफ बर्ड्स अँड अॅनिमल्स मायग्रेट टेम्पररीली. मग अशा वेळी काय होतं, जे काही एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन मध्ये राहणारे जे काही बर्ड्स आहे किंवा अॅनिमल्स आहे ते काय करतात, ते मायग्रेट करतात, स्थलांतर करतात. आणि स्थलांतर कुठं करतात, की ज्या प्रदेशामध्ये टेम्परेचर थोडस जास्त आहे आणि ज्या प्रदेशामध्ये फूडचा सप्लाय इज गुड. ओके. ट्रीज बियर फ्रुट्स इन पर्टिक्युलर सीझन. ओके. आणि झाडं पण काय करतात, झाडांनाही वर्षभर फळं येत नाही. ओके. झाडं पण प्रत्येक वेळी ठराविक सीझन मध्येच आपल्याला आढळून येतात. त्यांना फळधारणा ठराविक सीझन मध्येच होते, कारण दॅट सीझन इज फेवरेबल फॉर दी पर्टिक्युलर प्लांट और वी कॅन से ट्री. Therefore, agriculture seasons also depends on to the local climatic conditions. यामुळे काय होतं, आपलं जे काही ऍग्रिकल्चर सेक्टर आहे किंवा ऍग्रिकल्चर सीझन्स आहे, ओके, तर हा पण आपला जो काही करंटच्या किंवा लोकल क्लायमॅटिक कंडिशन आहे त्यानुसार चेंज होतो. म्हणजे काय, आपला जो काही रब्बी आणि खरीप हंगाम आहे, ओके, किंवा रब्बी हंगामामध्ये गहू केला जातो, खरीप हंगामामध्ये बाजरी केली जाते. ओके. सो that's why there is a agriculture season also, because there are certain trees or plants, okay, for which there is certain environment is required, certain climatic condition is required. Okay. And they can only grow in that such a particular favorable atmospheric conditions. Okay. That's why there is a agriculture season also. In polar areas, snow line shifts north or south according to the seasons. ओके. सीझन नुसार स्नो लाईन पण चेंज होतात नॉर्थ आणि साऊथ पोल मध्ये. कारण काय होतं, इथे जवळपास 6 महिने दिवस 6 महिने रात्र अशी कंडिशन असते. ओके. पण जेव्हा 6 महिने रात्र होऊन दिवस चालू होतो तेव्हा काय होतं, जो काही स्नो आहे तो मेल्ट होणार आहे आणि जे काही स्नो लाईन आहे तर त्या चेंज होत राहणार आहे. ओके. दिस अफेक्ट्स मायग्रेशन ऑफ बर्ड्स अँड अॅनिमल्स. यामुळे काय होतं, बर्ड्स आणि अॅनिमल्सचं मायग्रेशन पण अफेक्ट होतं. ओके गाईज. Yes, sir. Yes, sir. So guys, am I audible? Yes, sir. Yes, you are. Here is some extra information given for you. Arctic tern. Here is one bird given, very beautiful bird. Okay. फार सुंदर तुम्ही पक्षी बघू शकता. ओके. त्याचं नाव आहे आर्टिक टर्न. आता नावावरूनच तुम्ही बघू शकता हा जो आहे आर्टिक जो काही प्रदेश आहे रिजन मध्ये राहत असेल. ओके. आर्टिक म्हणजे आपला जो काही नॉर्थ पोल आहे, ओके, त्या ठिकाणी आपण बघूयात आता. वन्स द विंटर ऍट द नॉर्थ पोल बिकम सिव्हर किंवा सिव्हिअर, म्हणजे जर नॉर्थ पोल मध्ये एकदा विंटर सीझन जर चालू झाला, ओके, विंटर सीझन म्हणजेच काय, बेसिकली टेम्परेचर कमी आणि स्नोफॉल खूप जास्त. दीज बर्ड्स ट्रॅव्हल साऊथवर्ड्स. हे जे काही पक्षी आहे, हा जो काही आर्टिक टर्न आहे, हा काय करतो, मग साऊदर्न पार्टकडे यायला चालू करतो.
कारण साऊदर्न पार्टकडे काय असतं, टेम्परेचर थोडंसं जास्त असतं. ओके, वेन इट इज द समर इन नॉर्थर्न हेमिस्फिअर इट फ्लाइज बॅक टुवर्ड्स दी नॉर्थ पोल. मग जेव्हा पुन्हा नॉर्थ पोल मध्ये टेम्परेचर वाढायला सुरुवात होते, समर सीझन चालू होतो, मग हा काय करतो, पुन्हा साऊथ पोल कडून किंवा साऊदर्न एरियाज कडून पुन्हा स्वतःच्या हॅबिटॅट मध्ये सुरुवात करतो जायला. ओके, इट हॅज टू ट्रॅव्हल इन सर्च ऑफ फूड. त्याला अन्नाच्या साठी एकदम फिरावं लागतं किंवा ट्रॅव्हल करावं लागतं, प्रवास करावा लागतो. इन द कोर्स ऑफ 1 year इट ट्रॅव्हल्स अराउंड 70,000 किलोमीटर्स. ओके, म्हणजे जवळपास 1 वर्षाच्या प्रवासामध्ये हा काय करतो, जवळपास 70,000 किलोमीटर अंतर पास करतो. आता 70,000 किलोमीटर अंतर म्हणजे खूप झालं फ्रेंड्स ऍक्च्युली. ओके, तुम्ही जर आपल्या इंडियाची जर लांबी जर घेतली, इंडियाची जर लेंथ घेतली टोटल, तर ती किती आहे माहिती का? इट इज 3,200 किलोमीटर्स ओनली. So where is 3,200 kilometers and where is 70,000 kilometers? Means look at this bird, okay, how capable he is of flying. It might be the only species in the world that experiences summer twice in a year. ही एकच प्रजाती आहे की जो काय करतोय, वर्षामध्ये 2दा समर एक्सपिरियन्स करतो. किंवा कारण काय होतं, जेव्हा साऊथ कडे समर असतो तेव्हा हे साऊथ कडे येतात, आणि जेव्हा नॉर्थ मध्ये समर चालू होतं तेव्हा नॉर्थ मध्ये. सो बेसिकली एका वर्षात हे 2दा समर बघतात. सो नेक्स्ट बर्ड इज सायबेरियन क्रेन. ओके, हा एक बगळा आहे, सायबेरियाचा आहे. ओके, ड्यू टू सिव्हिअर विंटर, लॅक ऑफ फूड, cranes from the cold northern region visit India traveling around 8 to 10,000 kilometers. ओके गाईज, जर एकदम सिव्हिअर विंटर म्हणजे खूप जास्त थंडी चालू झाली आणि अन्नाचं शॉर्टेज जर झाला, लॅक ऑफ फूड झालं, तर मग हे क्रेन काय करतात, हे जवळपास नॉर्दर्न पोल कडून इंडियाकडे ट्रॅव्हल करण्यास चालू करतात आणि जवळपास 8 ते 10,000 किलोमीटर अंतर हे पार करतात. ओके, वन्स समर स्टार्ट्स इन इंडिया दे मायग्रेट बॅक टू नॉर्थ. ओके, इंडियाकडे एकदा खूप जास्त ऊन जर चालू झालं, मग काय होतं, जास्त समर सीझन जर चालू झाला, तर हे पुन्हा स्वतःच्या हॅबिटेटकडे म्हणजे सायबेरियाला रवाना होतं. ओके गाईज, सो फ्रेंड्स, डू वन थिंग. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do one thing. Now your class is over or your lesson is also over. But don't forget to read the topic. Okay. You might have understood that how difficult this topic is. Not very difficult, but there are too many dates to remember, right? Sir. So do one thing. Read it once, twice, thrice. Okay. And after that, write down the problems or the doubts you have, and ask these doubts to me, okay, again on the next lecture, or I will arrange one extra lecture for you people. Okay, I will inform you about that, don't worry. Okay, hello. Yes, sir. Okay, so read it, write down the doubts and ask me. Okay. Yes. So guys, you can leave the class now. Good night. जवळपास 9:15च्या आसपास टाइम झालेला आहे. ओके, and you can leave the class now. Goodbye everyone and good night. Bye, sir. Bye, Yes, sir. good night, good night. Good night everyone.